ایک روایت بیان کرتا ہوں. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے. وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. ہیلو فرینڈز، نمستے، آداب، ست شری اکال، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے. میں بھی بہت بڑھیا ہوں. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ریئیکٹ ود منو. تو دوستو، آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ ہمارے ایک ریکویسٹڈ ویڈیو جو ہمارے ایک پیارے سے سبسکرائبر نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس ویڈیو پہ پلیز ریویو کیجئے، تو ریئیکٹ کیجئے. تو آج ہم وہی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے. جو ہمارے نبی کو پیار کرنے والے ان کے لیے ویڈیو بہت عزیز ہونے والی ہے اور خاص ہونے والی ہے. تو اس ویڈیو کا ٹائٹل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سارے قافلے نے ایمان لایا. اب حسن مصطفیٰ کیسا تھا وہ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا، پتہ چلے گا. اور اس ویڈیو کو بہت ہی اچھے سے بیان کیا ہے پیر ثاقب شمی جی نے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی اچھے سے بیان دیتے ہیں، بہت ہی اچھے واقعے سناتے ہیں، بہت ہی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو ضرور یہ ویڈیو کو دیکھیے گا دوستو، اینڈ تک دیکھیے گا. آپ کو سچ میں ویڈیو کو دیکھ کے جو ہے نا بہت ہی اچھا فیل ہوگا اور بہت کچھ نالج ملے گی. چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ. ایک روایت بیان کرتا ہوں. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے. وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں. قافلے کا سردار وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا. یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا. تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آیا. ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا، جو آقا کو پسند آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے. میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. آقا جا رہے ہیں، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ، آپ لے جائیں. آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں. اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے. جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے. کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی؟ کہا نہیں دی. کہا کیا کیا؟ کہا ادھار. کہا ادھار دیا. نام جانتے ہو؟ نام نہیں جانتے. ایڈریس جانتے ہو؟ ایڈریس نہیں جانتے. پتا ہے کون ہے؟ نہیں پتا. کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں. کوئی چیز گروی رکھی؟ گروی بھی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں، ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے. اپنا اونٹ، ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں. نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے. ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے. ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے. ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. ان کے منہ سے پھول. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں. وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب. گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے. ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا. ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ان کے حسن میں. گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، ہے گیسو پاک ہے ابر کرو برسن ہار رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا انفی اتشن و سخا کا اتم. اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹھ نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور عقیل مدبریا.
क्या वो बात उनका है, हुस्न क्या था, बात है, वो उनका, उनकी जुल्फे ऐसी, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। क्या बात है, क्या मेरे बात कफन में, है। मेरे कफन में गैस हुए, जो उनकी जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है, वो कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊंट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है। तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देख कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, है? अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहां से, वो मनमोना कहां से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया।
हाँ वो सोना था कौन बताओ। अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो। ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा ख़त्म हुए थे, गज़ब हो गया कि सहर हो गई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि इसमें किस तरह से हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न की तारीफ की गई है कि उनकी आंखें ऐसी थी, उनके बाल ऐसे थे, उनका चेहरा ऐसा नूरानी था, और उनके लब ऐसे थे, और उनके दांत ऐसे थे, और उनके बोल ऐसे थे, उनकी बोली ऐसी मीठी बोली थी कि लोग उसमें खो गए। उन्होंने देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि कौन है जो मतलब ऊँट लेकर जा रहा है उधार में, और बाद में मतलब जबकि एक अनजान औरत भी उनकी ज़मानत देने के लिए तैयार हो गई कि अगर वो पैसे नहीं देकर गया है तो उसको चोर मत बुलाओ, लेकिन मैं दूँगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी का इतना नूरानी चेहरा होता है कि उसे देख के हम खो जाएँ। ये तो सिर्फ़ हमारे आका का ही हो सकता है, और कोई इस दुनिया में है ही नहीं। उनके जितना खूबसूरत शायद अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है, जितने वो खूबसूरत थे। जितनी मैंने बातें अभी तक सुनी और पढ़ी है उनके बारे में, मैं सच में सोचती हूँ कि वो कैसे दिखते होंगे सच में। मतलब उनकी तरह का कोई भी इंसान इस धरती पे बनाया ही नहीं गया है। और दोस्तों, मैं अपने आका की और क्या तारीफ़ करूँ, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाक़या सुन के, बहुत ही बेहतरीन वाक़या था, बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया गया। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाक़या कैसा लगा, और आप भी थोड़ी-सी तारीफ़ कीजिए हमारे आका की कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए। जय भारत, जय हिंद।